Dear students, in last class we discussed about the unit cell, then their classification of unit cells, then 7 type of crystal system, Bravais lattice. So these are all the topics we discussed in the last class. So now we are at the packing. So packing means generally the how much space is covered in a particular unit cell. How much space, ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸನ್ನು ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಟಮ್ಗಳು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ಯಾಕಿಂಗನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಜರ್ನಿಗೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿರೋ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸನ್ನು ಅದು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಲಗೇಜನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಏನು ಸ್ಪೇಸ್ ಕವರೇಜ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಡಿಮೆ ಲಗೇಜನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಪೇಸನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎ ಜನರಲ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್, the packing is the how much space is covered by a constant atom or a particles. That will be called as packing. So the packing will be generally discussed in 3 ways. First one is the one dimensional, 2 dimensional or 3 dimensional. 1D 2D 3D ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ 1 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ದ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ 1 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ 1 ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಸೊ ಇನ್ನು 1 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎನಿ ಅದರ್ ವೇಸ್, ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ವೇನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಕಿಂಗನ್ನು ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಇಮೇಜ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಲೈಡ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ಇಮೇಜ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆನ್ 1 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್. The constant atoms are arranged in a straight line. These straight line arrangement are tightly arranged by one another. They are in a serial way. ನೀವು ಡೆಸ್ಕಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತೀರ ಅದೇ ಥರನೇ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಟಮ್ಗಳು ಒಂದ್ರ ಪಕ್ಕ ಇದಾವೆ. Here the packing is arranged in a 1 dimensional structure. They are in the row, ಒಂದು ರೋನಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. And they are touching each other, and this type of arrangement of each sphere is contact with ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಟಮು ಎರಡು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. that will be called as a coordination number of a 1 dimensional close packing. That means, so you can take any one of the atom, like this is an atom, this is an X atom ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. The coordination number of X is, this is an Y and this is an Z. So these two, the X atom or X constant atom, are just surrounded by, are just neighbor by 2 elements. The coordination number of elements is 2 for a particular atom. So this is an 1 dimensional close packing. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಆಟಮ್ಗಳು ಒಂದ್ರ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ರೋ ಪ್ರಕಾರ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಪ್ರಕಾರ ಜೋಡಿಸಿರ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಸಮೇತ 2 ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಆಟಮ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ 2 ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ is the 2 dimensional close packing ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಈ 2 dimensional ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2 ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗು, ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಕ್ಸಾಗೋನಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 2 dimension means then the 2 direction. This one is the separate direction. This is an X ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನ Y ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ this is an X direction, this is an Y direction. ಸೊ 2 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುವಾಗ ನಮಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್.
But in case of two-dimensional close packing, they are arranged in the two-direction way. So there are again classified into two types. One is a square close packing, another one is hexagonal close packing anta barutte. So let's discuss about the square close packing. You can see the image of a square close packing. All the constant atoms of an one dimensional, they are arranged in a similar way. Suppose the image will be the first row, this row will be taken as A ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋನು ಸಮೇತ ನಮಗೆ ಎ ಥರನೇ ಇದೆ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಎ ಥರನೇ ಇದೆ, ಎಸ್ ಸಿಮಿಲರ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಟಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟಚ್ ವಿತ್ another atom of again outer sphere of any constant atom. There is no difference between the first layer and second layer. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರನೇ ಥರ್ಡ್ ಲೇಯರ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಫೋರ್ತ್ ಲೇಯರ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೇಯರ್ಗಳು ಸಮೇತ ಸೇಮ್ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್, ಲೆಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಆಟಮ್. This is an atom. ಸೊ ಈ ಆಟಮನ್ನು ತಗೊಳೋದಾದರೆ ಇದ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿರುವಂಥ ಈ ಆಟಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಟಮ್ಗೆ ಅದು ಟಚ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಾವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಹೌ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನೈಬರಿಂಗ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ just surrounded by a particular constant atom, that will be called as coordination number. In case of an one dimensional close packing, there is a two atoms, ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಎರಡಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್, ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಟಮ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟಚಸ್ ಟು ಫೋರ್ ಆಟಮ್ಸ್. ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದೇ ಆಟಮು ಇದಕ್ಕೂ ಟಚ್ ಆಗಿದೆ, ಇದಕ್ಕೂ ಟಚ್ ಆಗಿದೆ, ಇದಕ್ಕೂ ಟಚ್ ಆಗಿದೆ, ಇದಕ್ಕೂ ಟಚ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳ ಎಲ್ಲ ಸೆಂಟರ್ಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈ ಥರ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಹೆಕ್ಸಾಗೋನಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೆಕ್ಸಾಗೋನಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸಮ್ವಾಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ದ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಟೈಪ್ಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್. ಯಾವುದು ಎ ಟೈಪ್ನ ಕ್ರಿಸ್ಟಲಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎ ಟೈಪ್. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಎ ಟೈಪ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ವಿತ್ ದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್. Next one is the hexagonal close packing anta barutte. You can clearly observe the diagram also. The first row is arranged in one dimension, that is taken as B layer. The second layer is A. So they are arranged, the A layer is arranged at the depression of an first layer. So ಎಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಸ್ಪೇಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವೇರ್ ದ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್, that depression is completely covered by the second layer, that will be called as a B type. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ B type, then A type ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಕ್ಸಾಗೋನಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಬಿ ಎ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬಿ ಎ ಟೈಪ್. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ದ ಬಿ ಎ ಟೈಪ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಹೆಕ್ಸಾಗೋನಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್. ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೆಕ್ಸಾಗೋನಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ, ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಟಮ್, ದಟ್ಸ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಟಮ್, ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಟಮ್. That particular atom that will be just touches with the 6 constant atom. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಆಟಮ್ಮು 6 ಆಟಮ್ಗಳಿಗೆ ಟಚ್ ಆಗಿದೆ. ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದಕ್ಕೂ ಟಚ್ ಆಗಿದೆ, 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 ಇದಕ್ಕೂ ಟಚ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಟಮ್ಮು 6 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಟಮ್ಗಳಿಗೆ ಟಚ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೆಕ್ಸಾಗೋನಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
ಸೊ ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಎರಡು ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್, ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಕ್ಸಾಗೋನಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎ ಟೈಪ್ ಬಂದರೆ, ಹೆಕ್ಸಾಗೋನಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಬಿ ಎ ಅಥವಾ ಎ ಬಿ ಟೈಪ್ ಅಂತಲೂ ಬರ್ಕೋಬೋದು. ಕೆಲವೊಂದು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎ ಬಿ ಟೈಪ್ ಅಥವಾ ಎ ಟೈಪಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ಎ ಟೈಪಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ 4 ಇದ್ದರೆ, ಅದೇ ಎ ಬಿ ಟೈಪಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರು 6 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್. ಸೊ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ದ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ವೇ. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇದನ್ನು ವೈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇದು ಝೆಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ದ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ವೇ. ಆ ಥರ ಇದು ಎ ಟೈಪ್ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಯಿತು ರೆಡ್ ಕಲರು. ಅದೇ ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಬರೆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎ ಬಿ ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟರ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಟೈಪ್ಸ್, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ದ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ವೇ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ಸ್ a crystal lattice structure that will be called as a 3 dimensional close packing structure ಆಗಿರುತ್ತೆ. So next we move on to the octahedral and tetrahedral voidsಗಳಂತ ಬರ್ತವೆ. So how the voids means that's an the holes between any constant particles, that will be called as octahedral voids ಅಥವಾ tetrahedral voids ಅಂತ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಾಯ್ಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 2 ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಡು, ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಡಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಆ್ಯಟಮ್ಸ್, ಕೇವಲ 4 ಆ್ಯಟಮ್ಗಳಿರ್ತವೆ. ಈ 4 ಆ್ಯಟಮ್ಗಳು ಸೇರಿ ನಮಗೆ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಡ್ಗಳಾಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಡ್ ಅಂತಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಡ್ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಡ್ ಈಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ 4 spheres. Tetrahedral void is surrounded by 4 spheres in a lattice, that will be called as tetrahedral void. Example ಕೇಳಬಹುದು, what is an tetrahedral void? A void is surrounded by 4 spheres in a lattice is called tetrahedral void. Suppose octahedral void ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, the void is surrounded by 6 spheres in a lattice is called octahedral void. ಸೊ 4 ಸ್ಪಿಯರ್ಗಳಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 4 ಸ್ಪಿಯರ್ ಇದೆ, 1 2 3. ಇವು ಬೇಸ್ ಲೇಯರ್ಗಳು, ಯಾವುದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ರೀಜನ್ಗಳು ಬೇಸ್ ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಬೇಸ್ ಲೇಯರ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಇದೆ. ಆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸ್ಪಿಯರು ಈ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೇಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ. ಆ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೇಸನ್ನು ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕವರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ದ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ 4 ಸ್ಪಿಯರ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ಆಟಮ್ಗಳು ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಆ ಸ್ಪೇಸನ್ನು, ಆ ವಾಯ್ಡನ್ನು ಅಥವಾ ಆ ಹೋಲನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ 4 ಸ್ಪಿಯರಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥ ವಾಯ್ಡನ್ನು ನಾವು ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಬೇಸಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ 3 ಆಟಮ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಆ 3 ಆಟಮ್ಗಳು ಜಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್. ನಾನು ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಆ ಡೀಪ್ ರೀಜನನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲಲ್ಲಿ, ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ಲಿ 3 ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ 3 ಆಟಮ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ದ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ರೀಜನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಹೋಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಡಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಂದರೆ, ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಡಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಹೋಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ, ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾವು ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಡ್, ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಡ್, ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಡ್, ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಡ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಲೇಯರ್ ಒಂದು ಲೈಟೆಸ್ಟ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇದೆ, ಅದು ಬೇಸ್ ಲೇಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಡಾರ್ಕೆಸ್ಟ್ ರೆಡ್ ಕಲರು ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ಪರ್ ಲೇಯರ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಬೋತ್ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಡ್. ಬಟ್ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ ದ 4
sphere, but the octahedral voids are produced by the 6 spheres. So that's about a octahedral and tetrahedral void. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಹೌ ದ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ these two types, let the number of close packing structure is an n ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. let the number of close pack spheres is an n. ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ n, ಈಗ ಸಪೋಸ್ n ನಂಬರ್ ಅಷ್ಟು ಆಟಮ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, n ನಂಬರ್ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪಿಯರ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗಾಗಿ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಗಳು ಅಥವಾ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಟಮ್ಗಳಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಡ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಡ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. If the spheres is n means the octahedral voids also that's equal to n. That means the number of octahedral void is generated is also equal to the number of atom is equal to n. Suppose 6 ಆಟಮ್ಗಳಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 6 ವಾಯ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಅದಾಗ್ತೀಯಾ? ಸೊ ಸಪೋಸ್ n is equal to 6 ಅಂತಿದ್ರೆ octahedral voids is also 6 ಆಗಿರುತ್ತೆ. But in case of an tetrahedral void, that is equal to 2n ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. that is equal to 2n. 2n means, so that's multiplied by the number of atoms. ಹಾಗಾಗಿ 6 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ ಇದ್ದರೆ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಡ್ಗಳು ನಮಗೆ 12 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎನ್ ಜನರಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಹೌ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಗಳಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ವಾಯ್ಡ್ಗಳು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇದು ಸಿ ಟಿ ಪಾರ್ಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ write the relationship between the number of atoms and the tetrahedral voids ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 2n ಅಂತ ಬರೋದು ಸಾಕು. ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ n ಅಂತ ಬರೆಯೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಸಮೇತ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಅವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So packing efficiency of simple cubic unit cell. We already know the number of atoms which are present in simple cubic unit cell ಅಲ್ವಾ, ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದೇ ಒಂದಿರುವಂಥ ಆಟಮ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಆ ಸ್ಪೇಸನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಮೀನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ the packing efficiency, that means a percentage of space is occupied by the constant atom or a sphere in a particular unit cell. The percentage of space is occupied by a constant atom or a ion or a molecule in a unit cell, that will be called as packing efficiency ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮೊದಲಾಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಫಸ್ಟ್. This is a diagram for the simple cubic unit cell. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಂಟು ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿ 8 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಟಮ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ ಎಫ್ ಜಿ ಎಚ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ 8 ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿ 8 ಆಟಮ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇ ಮತ್ತು ಡಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಎ ಅಂತ ತೊಗೊಬೋದು. ದಟ್ಸ್ ಅನ್ ಎಡ್ಜ್ ಲೆಂತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ. ಆ ಥರ ಡಿ ಸಿಗೂ ಸಮೇತ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಜ್ಗಳು ಸಮೇತ ಸೇಮ್ ಇರ್ತವೆ. ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ, ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ, ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ, ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ, ದೆನ್ ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಗಾಮಾ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಎಡ್ಜ್ ಲೆಂತ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಲೆಟ್ ದ ಎಡ್ಜ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಎ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಎ. ಈ ಎಡ್ಜ್ ಲೆಂತ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಎ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ನರಲ್ಲೂ ಸಮೇತ ನಮಗೆ ಆಟಮ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಆ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದು ದಟ್ಸ್ ಅನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಆರ್ ಈಸ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿಯರ್, ಅಥವಾ ಅಂಡ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪಿಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು.
ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಸಮೇತ ಎರಡು ಸ್ಪಿಯರ್ಗಳು ನಮಗೆ ಟಚ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ದ ಟೂ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಟಚಿಂಗ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಎಡ್ಜ್. ಈ ಒಂದು ಎಡ್ಜಲ್ಲಿ ಆ ಎಡ್ಜಲ್ಲಿ ಅಂತಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ಸ್ಪಿಯರ್ಗಳು ಟಚ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಆಗ ನಾವು ಆ ಏನಂತ ಬರ್ಕೋದು, ನಾವು 2r ಅಂತ ಬರ್ಕೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಪಿಯರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ r ಅಂತಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪಿಯರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ r ಇರುತ್ತೆ. r + r ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2r ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2r. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಏನನ್ನು ನಾವು 2r ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ಬರೋದಾದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಡ್ಜ್ಗಳು ಸಮೇತ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು a³ ಅಂತ ಬರ್ಕೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಲೆಂತು ಕೂಡ a ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ರೆಡ್ತು ಕೂಡ a ಇರುತ್ತೆ, ಹೈಟ್ ಕೂಡ a ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು a³ ಅಂತ ತೊಗೊತೀವಿ. ಸೊ a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 2r. 2r whole to the power of cube, that's the volume of unit cell is equal to 8r cube. 8r cube. Then how many number of atoms are present in a simple cubic unit cell anta barodadre, that is there is only one atom. We already discussed how many number of atoms are present in a simple cubic unit cell, that is one atom. Then volume of one sphere, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ಪಿಯರ್ನ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ತಗೊಳೋದಾದರೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದಿದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 4/3 πr³ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ತೇವೆ. ಸೊ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ನಾನು ಅವಳು ಹೇಳಿದೆ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಬೈ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಟಮ್ ಇನ್ ಎ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ಸೊ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇರೋದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್. ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 100, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಇದೀಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 1 × 4/3 πr³ ಅಂತ ತೊಗೊತೀವಿ. ಎರಡಿದ್ದರೆ 2 × 4/3 πr³ ಅಂತ ಎರಡು ಆಟಮ್ ಇದ್ದರೆ, 3 ಆಟಮ್ ಇದ್ದರೆ 3 × 4/3, ಸೊ 3 × 4/3 πr³ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. 10 ಆಟಮ್ ಇದ್ದರೆ 10 × 4/3 πr³ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಸ್ಪೇರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಬೈ ದ ಒನ್ ಸ್ಪೇರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ 4/3 πr³. ದೆನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ 8r³. ಸೊ 4/3 πr³ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 8r³ ಇಂಟು 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ r3 get cancelled, then that will be equal to pi into 100 divided by 6 ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 3 8s 3 8 24, 24ರಲ್ಲಿ 4 ಓನ್ಲಿ 4 6 24. ಹಾಗಾಗಿ pi into 100 divided by 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 3.14. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 52.4% ಬರುತ್ತೆ. 52.4%. So this is about a packing efficiency of simple cubic unit cell. So next we move on to the packing efficiency of FCC ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ FCC. ಸೊ FCCನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೊದಲು ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯಲ್ಲೂ ಸಮೇತ ನೀವು ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಕೆಲವು ಸತಿ ಬರಲೇಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ, ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು 2r ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ FCC ಅಥವಾ BCCನಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ನೀವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು ಸತಿ. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದಲ್ಲೇ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತುಂಬ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇವು ಏನು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, FCC ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ BCC ಆಗಿರ್ಬೋದು. FCC ನಾವು HCP CCP ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವನ್ನ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ FCCಯನ್ನು ಅಥವಾ HCP ಅಥವಾ CCPಯನ್ನು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಅಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ 8 ಕಾರ್ನರ್ ಆಟಮ್ಗಳಾದಂಥ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ABCDEFGH ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಎ ಮತ್ತು ಸಿನ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಡಿ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಫೇಸ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಲೈನನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ.
ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ಆ್ಯನ್ ಫೇಸ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಆ್ಯಟಮ್. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಾಯಿತು. ಎಡ್ಜ್ ಲೆಂತನ್ನು ನಾವು ಇ ಮತ್ತು ಡಿನಲ್ಲಿ ಎ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇಸ್ ಎನ್ ಎಡ್ಜ್ ಲೆಂತ್. ಇದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಎಡ್ಜ್ ಲೆಂತ್. ಇದು ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಎ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಡ್ಜ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಆರ್ ಈಸ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆರ್ ಈಸ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿಯರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬರೆಯೋದು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಲೆಟ್ ದ ಎಡ್ಜ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಎ, ಲೆಟ್ ದ ಎಡ್ಜ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ದ, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ದ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಯೂನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಎ ಅಂತ ತಗೋಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ, ಎ ಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಎ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಎ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಫೇಸ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್. ಎ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಫೇಸ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್. ಇದೇನಿದು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಫೇಸ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್. ಫೇಸ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಎ ಸಿ ಇಸ್ ದೆನ್ ಫೇಸ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಈಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಲ್ವಾ, ಎ ಬಿ ಈಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಸಿ ಈಸ್ ದ ಬೇಸ್. ಡಿ ಸಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಬೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ಎ ಸಿ ಈಸ್ ದ ಫೇಸ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು, ಎ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ವಿ ನೋ ದಟ್ ಎ ಈಸ್ 2r ಅಂತ ನಮಗೆ ಹಳೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಫೇಸ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಇಸ್ ಎ ನ್ಯೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಕೋಬೇಕು ನಾವು ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಥಿಯರಮ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ, ಇನ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಹೈಪೋಟೆನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಎ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಸಿ ಆರ್ ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಹೈಪೋಟೆನಸಲ್ಲಿ ಎ ಸಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಥಿಯರಮ್. ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನಮಗೆ ಎ ಬಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಎ, ದಟ್ ಎಡ್ಜ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಸಿ ಆಲ್ಸೋ ಎ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎ ಸಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೊಗೊತೀವಿ. ದೆನ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 2 ಇಂಟು ಎ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ, ಆರ್ ಈಸ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿಯರ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಅಂತ ತೊಗೊಳೋದಾದರೆ ನಮಗೆ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, 2r ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಬಿಗೆ ತೊಗೊಳೋದಾದ್ರೆ ನಮಗೆ 4r ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಪಿಯರ್ ಹಿಯರ್. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ, ಆರ್ ಅನ್ನೋದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಡಯಾಮೀಟ್ರ್ ಬರ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಎನ್ ಆರ್, ಇಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನಮಗೆ, ಟೋಟಲ್ 2r ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಆರ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ ಮಾತ್ರ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಸೀನಲ್ಲೂ ಸಮೇತ ಆರ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 4r ಬರುತ್ತೆ. ಬಿ ಈಸ್ ಎನ್ 4r. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ √2a ಬಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬಿಗೆ ನಮಗೆ 4r ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಎರಡನ್ನೂ ನಾವು ಸಿನ್ಸ್ ದ ಬೋತ್ ದ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4r ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು √2a ತಗೊಂಡ್ರೆ ದೆನ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4r ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ √2 ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದಟ್ಸ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2√2r ಆಗುತ್ತೆ, 2√2r. ಸೊ ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎನ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂತು, ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 8r ಬಂತು. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ವಾಲ್ಯೂಮ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ 2√2r ನಾವು ವಾಲ್ಯೂಮಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಯೂಬ್. ಬಟ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಈಸ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 2√2r ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್. ದೆನ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒನ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಈಸ್ 4/3 πr ಕ್ಯೂಬ್. ಹೌ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ಎಫ್ ಸಿ ಸಿ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 4. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗಿರುವಂಥ ಆಟಮ್ಗಳಿರ್ತವೆ 4 ಇರ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಬೈ ದ 4 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಇಂಟು 4/3 πr ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಈಸ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಬೈ ದ 4 ಸ್ಪೇರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಟು 100 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 4 ಇಂಟು 4/3 πr ಕ್ಯೂಬ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಇಂಟು √2r ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಂಟು 100 ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ 74% ಬರುತ್ತೆ, 74%. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟೇ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ನಾವು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿಯರನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಥಿಯರಮನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಆ್ಯನ್ ಕೀ ಸ್ಟೆಪ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅದು ನಮಗೆ ಕೀ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮಾಮೂಲಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಈಗ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇಲ್ಲಿ 4R ಅಂತಿದೆ, ಎರಡನ್ನೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಪು, ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಸ್ಟೆಪ್. ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಇವೆರಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಮಗೆ 74% ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಏನು 74% ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ BCC ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಜೊತೆಗೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ನನಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬಾಯ್.